वृक्ष विषय कहवाकू जाउछि ଯେଉଁ वृक्षକୁ आपण रामनवमी दिन छुईबा द्वारा आपणକୁ साक्षात माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त होइथाए जहा फଳରେ आपणଙ୍କ गृहरे केबे भी धन धान्य रे कमी होई न थाए। सांग माने एही वीडियोटी आपण मानक पई अत्यंत लाभदायक अटे तेणु वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे सांग माने एपरी तीनोटी वृक्ष रहिछि जेउ वृक्ष को आपण जदि रामनवमी दिन छुई दियंती तेबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई थाए। आपण माने गरीबरू धनी होई थांती एवं आपणक समस्त समस्यार समाधान मध्य होई जाई थाए। तेबे एही दिन सेही वृक्ष को यथा विधि पूजा अर्चना करिवार अछि। आपण माने जानती आम हिंदू शास्त्र रे वृक्षलता मानकु केते अधिक महत्व दिया जायछि कारण एही वृक्षलता गुड़िक आमर जीवन सहित अंगांगी भावरे जड़ित अटंती। एही वृक्षरे देवादेवी मानकर बास होई थाए। आमे एही वृक्षलता गुड़िकु पूजा मध्य करिथाउ। एही वृक्षलता माने मध्य औषधीय रूपरे आम जीवन को रक्षा मध्य करिथांती। तेणु सांग माने आपण माने कोन जानती किछि विशेष वृक्ष रहिछि जेउथिरे देवादेवी मानकर बास होइथाए। एहा विज्ञान मध्य मानिछि जे वृक्षलता हेउछि आमर जीवन कारण आमे बंचिबा पई जेउ अम्लजान दरकार करिथाउ ताहा आमे वृक्षलता मानक ठारू ही पाई थाउ। तेबे आपण माने कोन जानती जेते सबु वृक्षलता रहिछि ताहा मध्यरु ओस्त गछ अन्यतम अटे कारण ओस्त गछरे 33 कोटी देवादेवी बास करिथांती एवं ओस्त गछर आयुष मध्य अन्य गछ मानक तुलना रे अधिक होई थाए। आपण माने जानती कि एही वृक्षलता माने आम पई केते उपकारी एवं उपयोगी अटंती। एही वृक्षलता ठारू आमे जीवन रे बंचिबा पई अनेक किछि जिनिस पाई थाउ। भगवान मध्य कहिछंती जे ओस्त गछरे मु प्रत्यक्ष बास करिथाए। तेणु आपण माने जदि वृक्षलता मानकु पूजा अर्चना करंती विशेष करी एही रामनवमी दिन एही तीनोटी वृक्ष मध्यरु केउ वृक्ष को गोटिए वृक्ष को भी आपण छुई देई आसंती तेबे आपणक जीवनरु निर्धनता चली जाई थाए। आपणकु भगवानक कृपा प्राप्ति होई थाए। तेबे मु सही तीनोटी वृक्ष विषय रे आपण मानकु कहिबाकू जाउछि एवं सही वृक्ष को आपण रामनवमी दिन संध्या रे छुईकी आसीबार अछि। एहा सहित आपण जेतेबेले सही वृक्ष पाखकु जाउछंती आपण निज सहित गोटिए कर्पूर एवं गोटिए लवंग नै जिबार अछि। तापरे सही वृक्ष तले आपणकु सही सबु जिनिस जलाइबार अछि माने लवंग आउ कर्पूर को जलाइबार अछि। आपणक जीवन रे जेते प्रकारर समस्या अछि एवं आपणक मन रे जेउ इच्छा अछि ताहाकु सही वृक्ष तले प्रकाश करिबाकू हेबो जहा फଳରେ आपण निर्धनतारू संपूर्ण रूप रे मुक्ति पाई परिबे। एहा सहित आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होई थाए। तेबे सांग माने वीडियो को संपूर्ण देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय श्री राम निश्चय लिखंतु। सांग माने जदि आपण जेते भी टंका रोजगार कले मध्य ताहा आपण संचय करिबारे समर्थ होई पारु नाहंती सेही टंका आपणकर कौनसी ना कौनसी बाटरे खर्च होई जाउछि किंबा आपणक जीवन रे समस्या सर्वदा लागि रहुछि जहार की समाधान होई पारुनी तेबे एही उपायटी आपणकु सेही सबु किछिरु मुक्ति करि देई पारिबो। आपणक समस्त समस्यार समाधान देई पारिबो। सांग माने जदि रामनवमी दिन आपण
ସେହି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବି ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ସେହି ସବୁ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପାରିଜାତ ଗଛ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ପାରିଜାତ ଗଛ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଦେବରାଜଙ୍କର ନନ୍ଦନବନରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଗଛଟିକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଆମର ଧରାଧାମକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏପରି ମାନାଯାଏ ଯେ ମଣିଷର ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ବି, ସେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ବି ଯଦି ସେହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଛୁଇଁ ଦିଏ, ତେବେ ତାହାର ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ରାମନବମୀ ଦିନ ଘିଅର ଦୀପ ନେଇ ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପଟିକୁ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତେଲର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜାଳିପାରିବେ। ତାହା ସୋରିଷ ତେଲ ଏବଂ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଆପଣ ଜାଳିପାରିବେ। ତାପରେ ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆପଣ ଏକ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଏକ କର୍ପୂର ରଖି ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ, ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ବୃକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ବୃକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ, ହେ ବୃକ୍ଷରାଜ, ଏହି ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦେବାଦେବୀ ଗଣ ମୋର ମନସ୍କାମନାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ଲହୁଣୀର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଗଛକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଆଣି ଧରାଧାମରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କୁଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଦଶା ଚାଲିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ବେଲଗଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବେଲଗଛକୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏହି ବେଲଗଛଟି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଝାଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ବେଲଗଛର ପତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଏବଂ ବେଲଗଛର ଡାଳରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ବେଲଗଛର ମୂଳରେ ବା ଚେରରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ବେଲଗଛର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯଦି ରାମନବମୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ସେହିଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସେହିଦିନ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ତା ମୂଳରେ ଲହୁଣୀ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବାର ଅଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି, ତେବେ ସେହି ମନସ୍କାମନାଟି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉ।
ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ଗଛର ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟାଏ କର୍ପୂର ଜଳାଇ ତା ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଲବଙ୍ଗକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏକ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଦୁଦୁରା ଫଳକୁ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ହେ ବୃକ୍ଷରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଦୁଦୁରା ଫଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଏପରି କିଛି ସ୍ଥିତି ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିଛି ତେବେ ତାହାର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ସେହି ଦୋଷଟି କଟି ଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ରାମନବମୀ ଦିନ କ୍ଷୀରରେ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନିମ୍ବ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ ଥାଏ। ଏହି ନିମ୍ବ କାଠରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗଢ଼ନ କରାଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ବ ଗଛରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିମ୍ବ ଗଛରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିମ୍ବ କାଠକୁ କେବେ ବି ଜଳାଯାଇ ନଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 3ଟି ବିଶେଷ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ରାମନବମୀ ଦିନ ଯଥାବିଧିରେ ପୂଜାପାଠ କରି ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେହି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଶେଷ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ରାମନବମୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇପାରିବ।